पासे मोदी हुकूमत डोमैसटिक हर फ्रंट ते पूरी तरह फेल हुई और किवें उस फेलियर नूं कवर करन दे लई हुण लगभग अद्धे मिनिस्टर उन्हां तो रिजाइन लिया है, नवें भर्ती किए गए ने पूरी फौज। बम धमाका पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन तो बाद ये कहा भी ये भारत की खुफिया एजेंसी रा ने की। अरनिंदम बागची वो ये कहता है कि भी ये बिल्कुल जिहड़ा पाकिस्तान का झूठा इल्ज़ाम है और उन्होंने कहा इट्स नॉट न्यू फॉर पाकिस्तान टू एंगेज इन बेसलैस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जी तुसी अपनी धरती तो जिहड़ा निकल रहा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अंकुश लाओ और ये बंद करो। और उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कम्युनिटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। OIC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯੂਸਫ ਐਲ ਔਥੇਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ OIC ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ OIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹੀ ਬਾਗਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਕਰੈਕਟ some of the perceptions about India as well as be careful that its platform is not hijacked for comments on its internal affairs. Viewers, welcome back on our program. So viewers, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ OIC ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो इस कोई शक नहीं कि एक पासे मोदी हुकूमत डोमैसटिक हर फ्रंट ते पूरी तरह फेल हुई और किवें उस फेलियर नूं कवर करन दे लई हुण लगभग अद्धे मिनिस्टर उन्हां तो रिजाइन लिया है, नवें भर्ती किए गए ने पूरी फौज। और वो सारा पार्ट असीं डिस्कस करांगे कि भाई किवें ये अपनी डुबदी बेड़ी नूं जिहड़ा है वो बचाउण दी कोशिश है लोकां सामणे कि भाई चेहरे जिन्हां तो लोग नफरत करते हैं कि उन्होंने किवें मिस हैंडल किया। वो हर्षवर्धन होए हैल्थ मिनिस्टर और दूसरे जावेडकर और इस किस्म के भड़काऊ जे लोग। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे खरबूजा जिहड़ा है वो इस खेत का होए कि उस खेत का हिंदुत्ववादी खेत का ही नहीं अल्टीमेटली और उन्होंने उही रंग होने ने। दूसरे पासे क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे ते असी गल की कि भारत बिल्कुल टोटली उहदी फॉरन पॉलिसी भी टोटली फेल हुई। चाइना ने भी उन्होंने पूरी तरह कॉर्नर भी किया, थ्रैश भी किया। और जे उन्हों का एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर का वोहरा कह रहा है कि चाइना मीनस बिजनेस और वो गलवान तो गल शुरू करता है कि भी तुसी एवें जड़ियां ने फफे कुटनियां वांगू उरलियां परलियां मार दो। चाइना जिहड़ा दैट मीनस हुण इन्हां दा बंदा कह रहा जिहड़ा प्रोमिनेंटली उस सारी सिचुएशन समझदा। सो अमरीका के हवाले नाल भी अमरीका ने उन्होंने दस दिता है कि भाई साडियां इन्नियां की लिमिटेशनस ने, इन्ना की तुहाडा रोल है, इस तो बियॉन्ड नहीं है। और इस सारे दे चलदे हैं भारत एक पासे तां जिहड़ा स्पॉयल स्पोर्ट प्ले कर रहा है अफगानिस्तान के मुद्दे ते। और असीं देखिया जिवें कि तेहरान दे विच मास्को नूं जांदा जांदा एस जयशंकर जिहड़ा उत्थे रुकदा है, वो जरूर तालिबान नाल भी राफता है क्योंकि ईरान भी किते ना किते हुण अपने आप नूं बिगर रोल दे विच समझदा है कि वो प्ले करेगा। और क्योंकि कश्मीर दे मुद्दे दे उत्ते जिस किस्म का प्रैशर इंटरनैशनली भी बिल्ट होया है और उत्थे वो दसना भी चाहुंदे ने कि जी असीं अपनी डीलिमिटेशन प्रोसैस भी कर रहे हैं, असीं चोणां भी करवा रहे हैं यूनियन टैरीटरी दियां। और उहदे लई वो जिहड़ी जिन्हों गुपकर गैंग कहंदे सी उन्हां दे नाल एक जिहड़ा 14 प्रो इंडिया लीडरां नाल वो ड्रामा जां नाटक भी उन्होंने पूरा रचिया। हालां उहदे चों निकलना की सी, असीं तां पहलां ही कहा सी कि भी ना एजेंडा ना कोई रिलीज़ पोलिटिकल प्रिजनर्स दी। नतीजे के तौर पर उन्होंने
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੇਟ 70s 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡੀਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਨਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਟਵਾਈਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਲਈ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਯਦ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਸੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਈਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਦੂਸਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਝੂਠਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫਾਰ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਅਰਨਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਪਾਕ ਕਲੇਮ ਦੈਟ ਰਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਟੈਕ ਨੀਅਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀਦ's residence. International community is well aware of Pakistan's credentials when it comes to terrorism. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਅਰਿੰਦਮ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨਿਊ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਇਨ ਬੇਸਲੈਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਧਾਰਹੀਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਸੈਟਿੰਗ ਇਟਸ ਓਨ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫੀਏਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਮਨੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ OIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ 57 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ OIC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯੂਸਫ ਐਲ ਔਥੇਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ OIC ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੰਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ, ਇਹ OIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯੂਸਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ OIC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਗਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ OIC ਦੇ
ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ the Organization of Islamic Countries to correct some of the perceptions about India as well as be careful that its platform is not hijacked for comments on its internal affairs। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ OIC ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, OIC in turn wanted India to allow a delegation to visit the disputed territory in line with relevant resolutions of OIC Council of Foreign Ministers ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 57 ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ among the wide range of issues discussed was India's bugbear of OIC issuing frequent statements on situation in Kashmir often at the prodding of Pakistan। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਟੋਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ OIC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ OIC ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੀਡ ਟੂ ਕਰੈਕਟ some misperceptions about India perpetrated by vested interests ਕਿ vested interest ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ। It should also be careful that platform is not subverted for comments on India's internal affairs ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ OIC ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮਡ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊਡ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ a number of issues concerning the situation of Muslims in India along with Jammu and Kashmir dispute and relevant UN and OIC resolutions opposing any unilateral actions on the issue। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ OIC ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ OIC ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੀ ਕਨਵੇਡ the desire of OIC General Secretariat to dispatch a delegation to the disputed territory in line with relevant resolutions of OIC Council of Ministers। और उन्होंने he also Secretary General also asked about the possibility of a meeting between Pakistan and India, stating that General Secretariat stands ready to assist if the two parties would so request। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ OIC ਵੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟਡ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੇ। OIC ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਔਰ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।